ओंकार सतनाम करता निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैफुन गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी महाराज। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नगर करनी महाराज। शब्द दी विचार ते हाजरी भरदे हां हजूर, किरपा रखनी अपनी अपनी नजर रखनी, विचार प्रवान होए महाराज। वाहिगुरु जी। अज दी पौड़ी तो उतरन तो पहला कल दी जिहड़ी पौड़ी दी विचार सी उहदे च एक पंक्ति मेरे ख्याल जिहड़ी इंद्रजीत वीर ने पुछी सी, उहदी शायद विचार पूरी तरह खुली नहीं है। मैं चाहुंदा कि जे आप नाल वो शेयर कर सकीए। मैनू थोड़ा लग्या कि कल दी जिहड़ी असीं डिस्कशन या जो गल कीती उहदे विचों कुछ अधूरापन जिहा लग्या। जिहड़ी पंक्ति असीं कल छड्डी वो इंद्रजीत वीर ने उहदी गल भी चलाई सी ते अखरां सिर संजोग वखाण। अखर दे राही सुरत विच संजोग की गल चलती है। अखर राही किवें चलती है, क्योंकि अखर तो पहला अखर की फॉर्मेशन थॉट विच मन विच हुंदी है। मन दे विच कोई थॉट आंदी है, वो अखर बाद विच बनदा है मेरे विचार दे विच। वो संजोग मेरे जुड़न की गल चलती है। मैं किस नाल जुड़ रहा हाँ, कि मेरा मन किधर जाएगा, मेरे ही थॉट्स तो मेरे ही बीजां तो उत्पन्न होके कहानी चलती है। मैं किस दे नाल सुरत जुड़न लगा हाँ, किस पासे मेरा मन जाएगा, ये अखरां तो ही डिफाइन हो रहा है। अखरां तो सुरत विच की ज्ञान आने वाला है, ये अखर तो डिफाइन हो रहा है। अखरा सिर संजोग वखाण, किहदे नाल मैं जुड़ांगा, कित्थे मेरा मार्ग है, ये मेरे मन तो ही मेरी शुरू होती है गल। मेरा मन दे संस्कार ने, उहदे विच एक प्रोसैस चलता है, उहदे विच कुछ रेपिटेटिव गलतियां मैं करदा वां संस्कारां करके। जिवें एक रिकॉर्ड दे विच ट्रैक बन जाता है, फिर सूई उसे ट्रैक में चलती है। जिवें साडे मन दे विच जिहड़े गहन संस्कार हो जाते हैं, those thoughts and actions which I have repeated very often, वो मेरे मन दे विच एक तरह का ट्रैक बना देंदे है, और वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उन्हां विच मैं उतर जाना। मैनू पता भी नहीं लगता वो कर्म मैं कर जाना, क्योंकि वो एक इहो जिहा नैचुरल प्रोसैस है जिहड़ा मैनू सदियां तो जन्मां तो जिवें मर्जी समझो मन दे विच गहन रूप विच हाजिर है। हुण इत्थों मन दे समझण दी गल चलेगी, पर वो विचार सानू फिर वापस अगे भी मौका मिलेगा। मन और नाम की गल तो साहिब ने शुरू की है, आ जन्म यही गल चलनी है। नाम तो टुटियां की भी गल नाम दी है, नाम तो जुड़न वालियां की गल भी नाम दी है। दोनों स्टोरीज नाम नाल रिलेट कर दी है। मेरा मन नाम नाल जुड़ गया तां कहानी मेरी किधर है, मेरा मन नाम तो टुटिया रहा तां कहानी केड़ी है। दोनों नाम डिक्टेट कर रहे हैं। महाराज ने मैं नहीं देखा कि इस तो पहला नाम दे दर्शन साहिब ने कराए कि नहीं साडे नाल, पर कल दी पौड़ी च उन्होंने नाम नू सुप्रीम डिक्लेयर करता साडे लई। अगर कोई धरती है सिख दी, अगर कोई स्थान है जिथे कमाई करनी है,
अगर कोई स्पेस ऑफ माइंड है जिथे दुनिया अपने आप ਨੂੰ बदलना है और उस तो फिर दुनिया भी बदली जा सकती है, तो वो नाम ਦੀ स्पेस है। अगर कोई ऐसी जगह है जिथे पीस ऑफ माइंड है, कोई विचार मैनू परेशान नहीं करता, कोई दुख मैनू पहुंच नहीं सकता, कोई इनस्टेबिलिटी मेरा अक्स नहीं पा सकती, कोई प्रेशर मैनू दबा नहीं सकता, कोई भय मैनू डरा नहीं सकता, कोई ईर्खा मेरी लोड़ नहीं पैंदी, वो नाम दी स्पेस है। ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं सोचता सी कि थोड़ी गल करनी बनती है, क्योंकि मन में जो कोई इनकंप्लीट गल रह जाए परेशान करता मन। अज दी पौड़ी अगर कोई पढ़ दे तो अज साहिब ने सानू एक रंग दे विच चढ़ाणगे। गुरु नानक साहब कृपा करन, अज दी पौड़ी अगर आप पढ़ दो। लगे हाथ पैर तन दे, पानी होता उतरस खे, मुंह पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखंडाए, कर कर करना लिख ले जा, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आओ जा। लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। महाराज ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਲਿਆ। कहन सुनन विच साल लगते ने, 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल उम्र है, पर अगर एक होर पख नाल विचारीए ते साल इवें निकल जाते हैं जिवें कोई सुपना होए। कल ही तां सी जन्मे सी, 10 साल दे होए फिर 20 दे होए, यूं लगदा जिवें तां आया और गया, सानू पता ही नहीं लग्या। साहिब भी सानू दसते है कि पानी केड़ा बुदबुदा, जिवें एक पानी दा बुलबुला हुंदा है, इवें जीवन है। असी इहनूं बहुत ठोस समझते हैं, एक पख नाल ठोस भी है पर एक होर पख नाल बहुत फ्रजाइल है। एक बैलेंस कुदरत ने खड़ा किया है जिहदे विच साडी होंद बनी हुई है। समय दे निकलण नाल ना इंसान रहिंदा है, ना उहदा आला दुआला रहिंदा है।
ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ। ਜੀਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਘਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਠਿਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਕੀ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ जितनी सिख की आराधना पक्की है, कमजोर है। जे सिख आराधे तो गुरु हाजिर है, जे सिख चाहे तो गुरु प्रगट है। ना गुरु फोटो है, ना कोई मूर्ति है, पर गुरु शब्द रूप विच हाजिर है। गुरु भावना नाल भी जुड़िया है, गुरु अंग संग भी है। दरवाजे कुछ खोलण की लोड़ है, जिहड़े साडे अंदर बंद पे हैं। कुछ उडारी मारन की लोड़ है, मन की कूड़ की दीवार तो ऊपर उठण की लोड़ है, कूड़ की दीवार नूं तोड़न की लोड़ है। झूठ की दीवार है और है भी झूठ, मैनू रोकी बैठी है। मेरे सारे जीवन नू अपनी प्रेजेंस नाल विशिएट कर दी है। महाराज, जीवन एक बड़ा आनंदित प्रेम हो सकता है जो साहिब सानू दसदे हन, और इससे बाहर दी कंडीशंस का बहुत मिनिमम इंपैक्ट पैंदा है। पैंदा तो है पर बहुत थोड़ा, और फिर एक रूप में कुछ भी नहीं पैंदा। कमाना की है जीवन में वो समझ लीए जपजी तो। अपने मन के अंदर एक संकल्प लेके चलिए कि असी जीवन नू गुरु नानक साहब के जरिए जान लेना है, तो गुरु की कमाई का सानू पूरा लाभ हो सकता है। यह जान लेना है कि गुरु मेरे जीवन नू किवें पलट सकता है, मैं अपने जीवन नू पलटन लई की कर सकता हाँ, मैं अपने जीवन नू रंग किवें दियां। इहो जे रंग विच जिहड़ा मैनू भी बदल दे, मेरे आले दुआले नू भी बदल दे। इहो जे प्रेम विच जिहड़ी है दुनिया दे विच भी प्रेम बरखा कर दे, बड़ी लोड़ है।
इस वेले ते परेशान है। जिवें गुरु अमरदास महाराज कहते हैं, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उभरे तिते ले उबार। शब्द दी विचार महाराज गल काफी डूंगी है, पर एक बार पकड़ विच आ जाए फिर है किधरे नहीं जाएगी। एक बार मन दी बीज पै जान कि मैं सत नूं कमाना है, फिर है टहंदा डिगदा चढ़दा जा। इउं लगता है कि फिर नहीं कोई विघ्न आउणगे, फिर मैं कमा लवांगा। एक बार मेरा मन उस पासे टुर पवे, एक बार मेरा मन जान लवे कि यह दुख सुख तो दूर एक बड़ी आनंदित कहानी, एक बड़ी आनंद दा स्थान, एक बड़ी कृपा दा स्थान हाजिर है। उत्थे मैं उतर जावां, उसनूं मैं जान लवां। ए अंतर अरदास मेरे मन विच सदा लई होए। अरदास ही मैनू चलाएगी। एक रूप नाल जीवन पूरा अरदास ही हो जाए। गुरु नूं मिलण दा जानण दी विधि दे विच एक अरदास रूपी मन हो जाए, जेड़ा यही पुकारदा रहे, मैनू सत दे दर्शन कराओ महाराज। मैनू यह भेद खुल जाए कि जीवन दा सत की है। महाराज ने कल पौड़ी विच सानू नाम दे दर्शन कराए हैं। नाम दे अभ्यास लई असीं की करना है? शुद्ध मन नहीं होएगा तां की हो सकता है? अगर शुद्ध मन नहीं होया, जिधर मन ध्यान करेगा उस ओहो जी शक्तियां प्रगट हो जाणगियां। असीं जिधर भी जावांगे उहदे फिर नाल नाल रिपरकशंस जीवन विच आ जाणगे। किसे नाल सानू नाराजगी है, ध्यान विच बैठे उसे नाराजगी दा ध्यान करते रहांगे, आप भी परेशान हो जावांगे और ओह जी फिर भावनावां जीवन विच चल पैणगियां। काम क्रोध काया दो ही गल है। बाद दफा हुंदा की है कि असीं अपने रुझेवियां तो इन्ने परेशान रहंदे हां कि उही थॉट्स बार बार आंदियां रहिंदियां और वो थॉट्स साडे फिर अंतःकरण नूं भर दिंदियां। अज वो सब्जी जल गई सी, अज सफाई करने वाली नहीं आई, अज कारोबार ने अकाउंटेंट ने गलत ट्रांसफर कर दी, अज वो गड्डी दा खब्बा पासा किसी नाल लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अनेका ही इशूज जीवन के सामने आते हैं और यह इशूज जिहड़े आते ने यह साडे मन नूं भर दिंदे हैं। इन्हां थॉट्स दे विच तां कुछ इहो जिहा नैगेटिव नहीं है, पर एक चीज जिहड़ी बड़ी दिक्कत देने वाली है इहदे विच कि मन खिंडाओ विच चला गया। खिंडाओ विच आप समझ रहे हैं कि भी मन जिहड़ा है वो डिवाइड हो गया। कई इशूज विच एनर्जी लग गई तां शक्ति खिंड गई। जिवें असीं अगर एक पिरामिड बनाते हैं तां थल्ले बेस उहदा चौड़ा हुंदा है, फिर उपर नूं चढ़दा है। तां जदों थॉट साडी खिड़ गई वो फिर एकाग्रता वल नहीं चल पैंदी, उन्हें इकट्ठा करने की लोड़ पैगी, वो खिलर गई, सारे पासे फैल गई और एक चित होए बिना निरंकार दे दर्शन नहीं किए जा सकते। शब्द दे विच शब्द का जिहड़ा अक्स साडे मन विच पै सकता है वो नहीं जानिया जा सकता।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਬਣਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਬਣਨਾ, ਥਾਟ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਬਣਨਾ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਡਿਸਟਰਬਡ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਫੋਕਸਡ ਧਿਆਨ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ, ਟੇਕ ਮੀ ਫਰਦਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਲੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਸ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਲਿਬੜੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਖੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ। ਦੇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਬੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਬੂਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਬੂਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਬੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੂਤ ਨਾਲ, ਪਲੀਤ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੂਨ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੈ ਪਹਿਲੂ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਡ ਮਾइंड। पर ये मत पापा के संग, वो धोपे नामे के रंग। नाम दे प्रेम विच धोत्या जाएगा। मन दे विच जिस तरह समझिए कि अगर एक लोहे दी डंडी होए
और ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਟੀ ਲਿਬੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਉਹਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਹੁਣ ਉਤਨੀ ਰਹਿ नहीं गई, बदल गई। पर ये मत पापा के संग वो तोपे नामे के रंग, नाम ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਸਰੂਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਨਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ डिसिपेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मन के अंदर एंगर और नाराजगी गुस्सा मन के रंग को पूरी तरह रंग देगा। मेरा कोई नुकसान हो गया, वो सेंस ऑफ लॉस मेरे मन में आ गया, द सेंस ऑफ लॉस मेरे मन को हुण मैनू फील कराएगा, क्योंकि जीवन तो एक दौड़ है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹ ਥੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਛਿਪਣ ਲਈ कुछ कर्म एज रिलीज यूज करता हाँ। मैं शाम तक परेशान हो जाता, कम तो बड़ा भार पैंदा है, तो आई नीड अ ड्रिंक इन द इवनिंग। ड्रिंक की कर रही है, मेरे थॉट नू मेरे तो तोड़ रही है, मेरे थॉट नू फ्री कर रही है, मेरे मन नू थॉट तो परे कर रही है। यह हुण संस्कार है। इस तरह भी होर कई कर्म ने, कई चीज़ां असी अपने जीवन विच करना शुरू कर देंदे हैं टू ट्राई एंड कोप विद द एनवायरनमेंट। कोप का मतलब होया मैनू कोई परेशान करता है रोज, उस परेशानी तो मैनू रास्ता नहीं मिल रहा, मैं ट्रैप्ड हो गया, यह भावना है ट्रैप्ड। मैं प्रेशर विच आ गया, यह भावना है प्रेशर विच। मैं दुखी हो गई हाँ, यह भावना है। यह भावनावां मेरे अंतर मन विच रहणगियां और यह मेरे अंतःकरण नूं डिफाइन भी करनगियां, और इन्हां भावनावां दे हुंदे और इन्हां दे थॉट्स दे हुंदे मेरा मन एकाग्र नहीं होएगा, मेरा मन जुड़ नहीं पावेगा। और जितना इसनूं मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੀ ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਿੰਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਇਕ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैनू डर लग्या, मैं ਇਹ फील किया मैनू डर लग्या, मैं फिर विचारिया मैनू डर लग्या, फिर डबल डर हो गया, मैं फिर विचारिया मैनू डर लग्या, 3 वारी डर हो गया। इस तरह मन दे विच इहो ਜਿਹੇ संस्कार बन जाते हैं कि कुछ भावनावां दे जरिए मन कोप करन दी तरीके लभदा है। डर उन्हां चों एक है। जिस तरह ही सिचुएशन आती है, फिर इनू अगर असी एक्सट्रीम में ले जावांगे तो यह डर बन जाएगा पैनिक, और फिर उत्थे डॉक्टर कहता कि दवाई ले लो, तुसी पैनिक कर रहे हो, हथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। यह पैनिक कित्थों आ रहा है? मन भर गया, मन कोप नहीं कर पा रहा, मन दे विच पूरा दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आई एम फीलिंग ट्रैप्ड। तो फिर वो अक्स पा रही है मेरे ब्लड प्रेशर ते अक्स पा रही है, मेरी बॉडी ते शरीर ते अक्स पा रही है। वो फिजिकल विच हुण रिलीज मंगना शुरू कर दिंदा है मन, कि जब मेरे भावनावां नहीं बाहर जा पा रही तो मैं शरीर दे विच रोगां जरिए इनू कढदे हां बाहर। इस तरह ਇਹ ਹੁਣ पाप हो गए मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं किवें भगती करांगा। गल सारी फिर ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि नाम ਦਾ पोटेंशियल ਸਾਡੇ जीवन ਵਿੱਚ ਕੀ है। नाम ਦਾ रोल की है, और नाम कर की कुछ सकता है। निरंकार ਦਾ नाम है। बाणी सानू कहती सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दी दवाई नाम है। दैट इंक्लूड्स फिजिकल। मैटर ऑफ डिस्कशन है कि कितना उसका इंपैक्ट है, पर अगर मन आनंदित रहेगा, खेड़े विच रहेगा, तो रोग भी घट रहेंगे। डिवाइडेड माइंड, व्याकुल माइंड, परेशान माइंड, वो एक दरवाजा खुला रहिंदा है। गल इस तरह की है कि नाम नूं असी बहुत लाइटली शायद ले लेंदे हैं। एक बार इहो जे पंथक स्थान दे शूते ते 2 वीर मेरे को आए कि तुसी कीता की सारा सैशन नाम की ही गल होई है, इहदा की फायदा। बड़ी हैरानी होंदी है। जिहड़ी चीज साडा गुरु भी सानू बार बार समझा रहा है, उत्तम चीज है संभालण दी जीवन विच, उसनूं असीं इस तरह लैंदे हां। खैर गल इत्थे है कि नाम दे विच की क्वालिटीज ने, यह डिस्कस करना बनता है। एक तो मन नूं नाम जिहड़ा है एकाग्र कर दिंदा है, हारमोनी विच लिया दिंदा है, होपफुल कर दिंदा है, आनंदित कर दिंदा है, खुश कर दिंदा है। तरंगां उहदियां शरीर विच भी पैंदियां, फिर फ्री कर दिंदा है, फ्रीडम विच लै जांदा है, फिर उसनूं फुलफिल्ड भी कर दिंदा है, परिपूर्ण कर दिंदा है। भुखां मिट जांदियां। जिहड़ी भुख मैं बाहर शरीरक तौर ते मैनूं लभदी है, फिजिकल तो मैं लभदा वां, वो मन नाम नाल हाजिर कर दिंदा है। नाम नाल वो मन मेरा, नाम मेरा मन नूं रंग दिंदा है। इहदे नाल की हुंदा है? मन एक बड़ी पावरफुल और बहुत गहन एक्सपीरियंस है, और इस मन विच निरंकार भी बसता है। नाम जरिए आनंद दे रूप विच, जोत दे रूप विच, अनहद दे रूप विच गुरु साहब सानू समझाते हैं, मन तो जोत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल, अपना रूट। एट द रूट ऑफ द माइंड लाइज द ट्रुथ। और यह एक्सपीरियंस सानू नाम के जरिए, शब्द के जरिए मिल सकता है।
ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਨਵਿੰਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨॉट ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਟਿੰਗ ਗੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ, ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਨਵਿੰਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ, ऐसे करके गुरु शब्द, ऐसे करके गुरु शब्द, गुरु विचार, ऐसे करके गुरु ग्रंथ साहब, इन्हां चीज़ों का रोल मेरे जीवन में यही है कि मैनू मेरे जीवन बारे समझा देन। मौत की उड़ीक विच ना जीए, अज ही आनंद नू मिल जाए। केवल ऐसे उड़ीक विच जीवन ना जिया कि मैनू एक दिन मरना पएगा। इस विच जिया कि मैनू जीते जी आनंद मिल जाए, तो मरण मेरा कुछ नहीं ले जा पाएगा। मैनू फिर काल रहत जीवन भी कहते हैं। इस भाव नाल ते असीं सारे अकाली हाँ, क्योंकि जेड़े मन की जोत असीं अंदर लैके फिरदे हां, वो नहीं मरन वाली। साडी आइडेंटिटी मर जाएगी जिहड़ी असीं बनाई है। मेरा नाम है नहीं रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस जीवन का जिहड़ा मैं डिफाइन किया है वो नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, पर मन तो है। जिवें कल इंद्रजीत वीर समझाते सी, मन की एक अवस्था तो रहेगी। इस गल नूं असीं थोड़ा समझिए कि मेरे जीवन दे विच मैं कमिटमेंट करांगा तां रिजल्ट्स आने शुरू होणगे। नाम गल मैं जाना पेगा, मैनू इनिशियल एफर्ट मैनू करना पेगा। उहदे विच मैं कन्विंस्ड नहीं हाँ, उहदे विच मैं विचार तो कन्फ्यूज्ड हाँ। मैनू अपना सोल्यूशन किधरे होर लभदा है। लगता है थोड़े पैसे की घाट है, बस इतना पूरा हो जाए, उस तो बाद कुछ भी करनी है जीवन में, बस बच्चे पढ़ जान, उस तो बाद की चिंता है। बस इमिग्रेशन का वीजा आ जाए, कैनेडा चले जाइए, बस जीवन आनंद हो जाना है। इहो जे गोल्स असीं डिफाइन करते हैं और सानू लगता है कि जीवन का तत्व ज्ञान, जीवन का आनंद सानू प्राप्त हो जाएगा। सुखे को दुख अगला, सुख वाले में दुख भी मिलना है। सुख नूं लभण जावांगे, दुख नाल आएगा। मन मुख बूझ ना हुई, समझ नहीं आ रही कि मेरे सारा जीवन सुख की दौड़ में चला गया और दुखी हथ च आ रहा है। या अगर बहुत ज्यादा सुख मिल गए तो अखीर विच वो सारा ट्रेड ऑफ दुख विच ही उतर गया, क्योंकि जब वो सुख के कारण चले गए तो सब कुछ दुख विच परताल हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। दुख विच ही
ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸੋਕਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ 399 BC ਵਿੱਚ। ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੇਟੋ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਬੈਠੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਭਦਾ। ਆਪ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਧੰਮਪਦਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ, ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ, ਧਰਮਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ। ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਤ ਪਰੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੰਡਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਔਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੱਭਦਾ, ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਤ ਦੀजिए ਮੇਰੇ ਠਾकुर,
सदा सदा तुध्याय। यह चीज जी असी समझनी है कि एक AP सिंह वीर जी ने प्रश्न उठे एनू फिर ਇਹਦੇ फिर उतरते हैं महाराज थिर कर बैसो दे और उद्यम करत आनंद पया जी। गल की है कि मेरा करना तो चल रहा है, जब मैं कुछ अगर मैं नाम वाल मूह ही नहीं करांगा तो मैं कुछ करता रहा ही हाँ। तो कई बारी सियाने समझाते हैं कि असी अपना भांडा मुद्दा किया होया, कृपा आ रही है असी ले नहीं पा रहे, कुछ उस तरह ही है। मेरे सामने गुरु खड़े होन पर मैं दूजे पासे मुंह करके टुर जावां तो फिर मेरे कर्म पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे मन तो अरदास नहीं निकलेगी, अगर मैं ही नहीं लभांगा, जब यह फ्रीडम सानू इस शब्द विच यह भी साहब दस रहे हैं, इस पौड़ी विच यह भी सानू पता लग रहा है कि यह आजादी मेरे को है। तो देखो इत्थे महाराज कह रहे हैं आपे बीज आपे ही खाओ। मतलब कि कर तो मैं रहा ना, अपने बीज मैं बो रहा ना, तो बीज तो मेरे हाथ में है। दिस इज इन माय हैंड्स टू डू इट। मैं बीजा ही ना, मैं कमाया सब। आई डोंट एग्री, दिस इज माय फ्रीडम। कोई डंडा नहीं मार रहा इतने, इतने कोई मेरे सिर ते आके डंडा नहीं मार रहा, पर कर्म तो मारनगे, क्योंकि कर्म नाल जेड़े अगे उहदे रिजल्ट्स आने ने उन्हां मेरे वास्ते वो पैकेज डील है। तो साहब ये भी समझा रहे हैं फिर पुन्नी पापी आखना है। जो मैं कुछ मंगया, फर्ज करो मैं मंगया जी मैं आई शुड बी ओनर ऑफ 500 करोड़ का मालक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पहले तो वो डिपेंड करेगा वो कितनी दूर है मेरे तो डिमांड जी मैं रखदा। हो सकता कई जन्म निकल जाने इसनूं कमाण वास्ते, पर वो जी 500 करोड़ का मालक होने की अवस्था बाहर दी ते मैं जानदा हाँ कि गड्डियां होणगियां, घर होणगे, बंगले होणगे, यह होएगा, मालक होएगा, अकाउंट च पैसा होएगा, सानू जी हजूरी करनी, यह सब तो बाहर देखा है मैं। पर मेरे अंतर मन की अवस्था की होएगी यह तो नहीं देखा। कार्नेगी मेलन एक कॉलेज है अमरीका विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंड्रू कार्नेगी US स्टील का मालक सीगा। उस वेले का सब तो समझिए कि अमीर आदमी होना दुनिया का। तो उन्हें किताब लिखी, उस किताब ने विच उन्हें डिक्टेट की अपनी PA नूं, और वो PA नूं एक प्रश्न पूछ बैठा कि जी तू मेरा पूरी लाइफ हिस्ट्री देखी है जो मैं तेनू लिखाई है, तो वुड यू लाइक टू बी एंड्रू कार्नेगी। उन्हें जवाब नहीं दिता, पर इन्हें अज्यूम कर लिया कि वो हाँ कह रहे हैं। तो एंड्रू कार्नेगी कहने लगा ओके ओके आई अंडरस्टैंड। पर PA विच भी हिम्मत सी, वो बोल पिया, उसने क्या नो यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं कदे भी एंड्रू कार्नेगी नहीं होना चाहूंगा। उसने वह पूरा जीवन उन्हें दसाता कि तू सब तो पहला आंदा है अखीर जाता है, ना तेरा परिवार च कोई प्रेम है, ना तेरे बच्चे तेरे नाल ने, ना तेरी घरवाली तेनू अच्छी तरह मिलती है, ना तेनू किसी गल च सुख सुख मिलता है, ना तेनू किसी अचीवमेंट विच इंजॉयमेंट मिल रही है। ओके में क्यों एंड्रू कार्नेगी अपनी किताब च लिखता है कि मेरा टारगेट इतने मिलियन, मैं फिगर भुल गया, इतने मिलियन कमाण का मेरा टारगेट सीगा, तो इतना मैं शॉर्ट जा रहा। दसो हुण जिहड़ा दुनिया विच सब तो अमीर आदमी अगर यह कहे कि मैं भी हार के जा रहा, तो फिर कौन जित के जा रहा इत्थे? यही जी गल साडे जीवन विच भी वरतदी है।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟਸ ਇਤਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਟਫਾਲਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਮੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਭੇਦ ਕਿ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਟ। ਉਹ ਕਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਰ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, what do I choose to do is in my hands. Repercussions are not for me to control. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਟ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ आई, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ में बहुत ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਵਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। आप समझ रहे हो कि पोर्नोग्राफी आप बार बार देखते जाओगे तो ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਮਨ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਜਣਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਤਰ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਦੈਨ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਕਸ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੋਡ ਤੇ ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਗਰੀਡ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਰੋਗ, ਤੀਜਾ ਰੋਗ, ਚੌਥਾ ਰੋਗ, ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧੂਰਾਪਨ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਰਟਡ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਪਿਲ। ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੰਗਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨੀਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਕਸ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਿਲਟ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਔਰ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀ ਕੁਡਨਟ ਫॉरगिव ਹਰਸੈਲਫ। ਉਹਦਾ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ, ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ। ਕਈ ਕਰਮ ਅਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਥਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਜ ਬਾਰੇ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਥੰਮੇਗਾ? ਸਭ ਤੀਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਕਹਾ ਕਤਹੂ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਫੂਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਦਰ ਦੀ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ। there are not many options। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ there are, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ there are not many। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ ਹੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਾਉਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ।
ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਟ ਬਾਰੇ, ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, we need to choose, and it is not conditional on my physical state of affairs. This is the other issue. ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਰਡ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਸੋਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਸਾਡ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਕਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਮੂੰਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਫਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇੰਗਲੀ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਕਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਭੋਗ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਅਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਨ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ out of force, that takes away the option now from me and gives it to who is given to. ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਵ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਧੋਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। This is more complex than that. You cannot see. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਵਿਗਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਆਕੁਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ
जिदी स्टार्टिंग जफरनामा वर्ड है, हेडिंग है जफरनामा, लेटर ऑफ विक्ट्री। जफरनामा मेरी जित है। औरंगजेब पढ़ के उत्थे ही टह जाता है, उन्होंने समझ ही आ जाती कि कीता की मैं। तुरा गर नजरश लश्कर बजर के मारा निगास यजदा शुकर के ओरा गरूरस बर मुल्को माल व मारा निगास यजदा अकाल। तेरी नजर तेरे लश्कर ते है, तेरे जोर ते है, मेरी निगाह निरंकार ते है। तेनू गरूर है तेरे लश्कर ते, तेरी राज होण ते, मैनू माण है मेरे निरंकार ते। एक लाइन ते कह देंदे है, ना साजो ना बाजो न फौजो न फर्श, खुदाबंद बख्शन दे ओ ऐश अर्श। न साज है न बाज है, रॉयल्टी है, ना फौजा ने न महल ने, पर मेरा आनंद नहीं कटिया है। हाँ वो तो मैं महसूस करता होवांगा, पर आनंद नहीं कटिया है। साहेब नू किधरे गिणिया ना जानिए, गए ना जानिए, साहेब हाजिर ने इत्थे। अज उन्हां दे महल भरे हन लोकां नाल, अज उन्हां दे एक नाम ते हजारों सीस देण नूं फिरदे हन। एक रत्ती मात्र भी डाउट न करिए, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह हाजिर नाजिर ने। गुरु साहब दसम साहिबान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की शक्ति हाजिर नाजिर है, रत्ती मात्र भी डाउट नहीं हुए। बात उन्होंने नाल पाइए ना, फिर सच दे लोकां नाल, प्रेम दे लोकां नाल। ये गल समझनी पैनी है सानू। फिर गया शुद्ध के जाम बचका कुछ ते चार के बाकी भी मां दस पेची दा मार। जड़ा कुंडली सब खालसा खड़ा है, ਇਹਦਾ की करेंगे औरंगजेब? खत्म हो गया औरंगजेब, इस देश तो राज भी मुक गया। और फिर खालसे ने सरहद की इट तो इट बजाती आके। कितना समा निकलिया, बहुत नहीं निकलिया। तेरा पढ़ना सरहद विच किवें आए हो, यह डॉक्यूमेंट लिखिया गया, ਉਹਦੇ किन्ने सालों के अंदर अंदर हो गया। क्यों? यह चीज विचार नहीं बनती है। कौन मालक है इस सृष्टि का? वो जिहड़ा राज तख्त संभालता है दुनियावी पद्धर ते, कोई हर समान नहीं राजा। ऐ भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा। सच्चा तख्त, सच्ची हजूरी, सच्चा प्रेम, सच्चा नाम, सच्चा आनंद, ए गुरु गोबिंद सिंह साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, गुरु नानक साहब के दर्शन में हाजिर है। बाकी सब झूठ है, समय नाल सब मुक जाना। महाराज की कृपा है। आपे बीज आपे ही खा, कहते ना अपने बीज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कर्म करिए असी कि हार के ना जाइए इथों। नानक हुक्मी आवो जा, फिर ਉਹਦੇ हुक्म, मैं अपना कर्म कर लिया, हुण ਉਹਦੇ हुक्म अनुसार मैनू ਉਹਦੇ सारे रिजल्ट मिलते जाणगे। वाहिगुरू, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ पौड़ी दी गल हुई।